Hello students, welcome back to my channel. In this video, we'll solve problem on profit and loss appropriation account. So in last class, we have studied the format of profit and loss appropriation account and its meaning. Let's solve the 6 marks problem. Problem number 1. Amit, Sumit and Gurmeet set up a partnership firm on 1st April 2019. Okay, there are three partners. That is Amit, Sumit and Gurmeet started their business on 1st April 2019. They contributed rupees 50,000, rupees 40,000 and rupees 30,000 respectively. Okay, this is their capital amount. Amit 50,000, Sumit 40,000 and Gurmeet 30,000. They agreed to share profits and losses in the ratio of 3 is to 2 is to 1. Amit is to be paid a salary of rupees 1,000 per month and Sumit a commission of rupees 5,000. It is also provided that interest to be allowed on capital at 6% per annum. Interest on capital, how much we have to take? 6% per annum. The drawings for the year were Amit rupees 6,000, Sumit rupees 4,000 and Gurmeet rupees 2,000. Okay, this is their drawings amount. Amit 6,000, Sumit 4,000 and Gurmeet 2,000. Interest on drawing is Amit rupees 270, Sumit 180 and Gurmeet 90. Okay. The 6,000, 4,000 and 2,000 is the drawing amount and interest on drawings amount is Amit 270, Sumit 180 and Gurmeet 90. The net profit as per profit and loss account for the year ending 31st March 2020 was rupees 35,660. Okay, profit and loss account, profit amount is 35,660. Prepare profit and loss appropriation account to show the distribution of profit among partners. Okay, we have to prepare profit and loss appropriation account. Let's start the solution. Heading is Profit and Loss Appropriation Account. Debit side, credit side. And the columns are particulars, amount, particulars, amount. So first what we have to take? If there is a profit as per profit and loss account, you have to record credit side. If there is a loss, you have to record debit side. So in this problem, they have given net profit as per profit and loss account, that is 35,660. Okay, this is the net profit. So net profit ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? Credit side. Right here, credit side, particulars column. By net profit brought down. Okay, net profit ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? Profit and loss account. Profit and loss prepare ಮಾಡಿ. They have got a profit of 35,660. Amount column right 35,660. So first profit ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 50,000, 40,000, 30,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಅಮಿತ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಅಮಿತ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ rupees 1,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಓಕೆ, ಅಮಿತ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ rupees 1,000 ಪರ್ ಮಂತ್. So write debit side to salary to Amit. Okay. So now 1 year in ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ 31st March 2020. ಸೊ ಫುಲ್ 1 ಇಯರ್ ಇನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ ಮಂತ್ ಇನ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ ಮಂತ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಮಿತ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ? rupees 1,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 12 ಮಂತ್ಸ್, 1 ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಇನ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಅಮಿತ್, ರೈಟ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್
1000 per month salary into 12. Okay, 1 year ಅಂದ್ರೆ 12 ಆಗುತ್ತೆ. 1000 into 12, you will get 12,000. So 1 year ಇನ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 12,000. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? 1000 into 12 ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ 12,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಮಿತ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 12,000 ಅಂತ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಸುಮಿತ್ ಅ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 5,000. ಸೊ ಸುಮಿತ್ಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಕಮಿಷನ್ ಟು ಸುಮಿತ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್? 5,000. Correct? Next, it is also provided that interest to be allowed on capital 6% per annum. Okay, interest on capital ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? 6% per annum. Okay, interest on capital is 6% per annum. Capital amount ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is Amit 50,000, Sumit 40,000 and Gurmeet 30,000. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು 6% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. 3 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಮಿತ್. ಸೊ ಅಮಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 50,000. So write here 50,000 into 6%. Okay, 50,000 into 6%. 6% ಅಂದ್ರೆ 6 divided by 100. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 50,000 into 6%. You will get 3,000, right? Particular column ಅಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ. Is equal to 3,000. Okay, Amit. So we have got interest on capital amount of Mr. Amit. Next ಯಾರು? Sumit. So ಸುಮಿತಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ರುಪೀಸ್ 40,000. Right here 40,000 and rate of interest. Interest on capital rate of interest percentage is to same 6% ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 1000 into 6% ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2,400. And next partner, last partner is Gurmeet. Capital amount ಎಷ್ಟು? 30,000. So right here 30,000 into 6%. ಈ ತರ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಇದ್ರೆ 3. 30,000 into 6%, you will get 1,800. Okay, 3 ಪಾರ್ಟ್ನರಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಆಡ್ ದೀಸ್ 3 ಅಮೌಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. 3,000 plus 2,400 plus 1,800. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7,200. ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. 7,200. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7,200. ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್? ಈ ತರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ the drawing for the year where Amit rupees 6,000, Sumit 4,000 and Gurmeet 2,000. So ಇದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇದು ಮೊದಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 6,000, 4,000, 2,000. ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮಿತ್ rupees 270, Sumit 180 and Gurmeet 90 rupees. So ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ Amit. Amount is interest on drawing of Mr. Amit is 270, Sumit rupees 180 and Gurmeet rupees 90. Okay, interest on drawing.
Add these three. 270 plus 180 plus 90. So total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 540. So all the items are over. Now compare this debit and credit side. Credit side ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, that is 35 ಇದೆ. So first credit side add ಮಾಡ್ರಿ. 35,660 plus 540. You will get 36,200. Credit side total is 36,200. Same amount ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. 36,200. ಈ 36,200 ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಅಮಿತ್, ಕಮಿಷನ್ ಟು ಸುಮಿತ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇದು ಮೂರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ 36,200 ಮೈನಸ್ 12,000 minus 5,000 and minus 7,200, and you will get difference amount, that is 12,000. What all of you? ಮೊದಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ 36,200 ಇಂದ 12,000, 5,000 and 7,200 ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, and you will get the balance, that is 12,000. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹಾವ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ 12,000 ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಮಿತ್, ಸುಮಿತ್, ಗುರ್ಮಿತ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ 12,000 ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೇಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್, ದೇ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 3:2:1. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 3:2:1. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ನಾವು ತಕೊಂಡು ಈ 12,000 ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಮಿತ್, ಸುಮಿತ್ ಮತ್ತು ಗುರ್ಮಿತ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರು, ಅಮಿತ್. ಸೊ ಅವನ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 3. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರು, ಸುಮಿತ್. ಸೊ ಅವನ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು 2. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗುರ್ಮಿತ್, ಅದೇ 1. ಸೊ ಈ ತರ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿ ಅಮಿತ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 12,000. ಸೊ ಅವನ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು 3. ಸೊ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. 6 ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಈ ಮೂರು ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. 3 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 3 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 6. ಹೌದಲ್ಲ, 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮಿತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು 3. ಸೊ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. 3 plus 2 plus 1, 6. So 12,000 into 3 divided by 6, you will get 6,000. Next, Sumit, profit amount is same. Then it ತಗೊಳ್ಬೇಕು 12,000. Sumit ina portion is to 2. So 2 divided by 6. 12,000 into 2 by 6. 2 upon 6. So ಎಷ್ಟು ಬಂತು 4,000. Do the calculation. And the last partner is Gurmeet, 12,000. So in proportion 1. So 1 divided by 6. 12,000 into 1 divided by 6, you will get 2,000. So the amount and add madri 6,000 plus 4,000 plus 2,000 is 12,000. Correct? So like this, we have to distribute this profit amount among the partners. Amit 6,000, Sumit 4,000 and Gurmeet 2,000. Okay, this is a 6 marks problem. It is preparation of profit and loss appropriation account. I hope you got the solution. If you have any doubts, please write in comment box. In my next video, we'll solve one more problem on this topic. I hope you like the video.
Please subscribe and share with your friends. Thank you, everyone.